السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو ناظرین، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کس نے کیا، اسلام کو بدنام کرنے والے۔ ذرا غور سے سنیں اور آپ حضرات بھی یاد رکھیں، اسلام پھیلا ہے نہ تو تلوار کی زور سے نہ طاقت کی زور سے، بلکہ کردار و اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اسلام میں کل 75 جنگیں لڑی گئی، کسی میں لڑائی ہوئی، کسی میں نہیں ہوئی، کسی میں جانے گئی، کسی میں جانے نہیں گئی۔ ان 75 جنگوں میں صرف اور صرف 441 لوگوں کی جانے گئی۔ ان 441 لوگوں میں 148 مسلمانوں کی جانے گئی اور 293 لوگوں کی جانے گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 23 سال میں مکی اور مدنی زندگی میں 23 سال میں جو جنگیں لڑے، ان میں صرف 441 لوگوں کی جانے گئی۔ اور ان جنگوں کی وجہ سے جو چھوٹی موٹی لڑائی تھی، اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے مسلمان، اس کی وجہ سے پوری دنیا والے چیخنے لگے، چلانے لگے، کہنے لگے مسلمان دہشت گرد کا مذہب ہے، مسلمان دہشت گردی پھیلاتا ہے، اسلام دہشت گرد سکھاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 75 جنگ میں صرف 441 جانے گئی، لیکن دوسری طرف ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ لوگوں نے کتنا زیادہ خون بہایا۔ ہٹلر، آپ کو یاد ہوگا، ہٹلر ایک ظالم انسان تھا جس نے صرف اور صرف 7 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 50 لاکھ غیر یہودیوں کو قتل کیا۔ کیا کسی نے کبھی کہا کہ ہٹلر دہشت گرد تھا؟ ہٹلر ایک عیسائی تھا۔ کیا کبھی کسی نے کہا کہ ہٹلر جس مذہب کا ماننے والا تھا وہ مذہب دہشت گرد سکھاتا ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ دوسرا شخص دنیا کا جوزف اسٹالن، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ جوزف اسٹالن یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے 20 ملین لوگوں کو قتل کیا، یعنی 2 کروڑ لوگوں کی جانیں لی۔ اب سوچئے ذرا، یہ 20 ملین لوگوں کی جانیں لینے والا شخص جوزف اسٹالن مسلمان نہیں تھا، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ یہ جس دھرم کو مانتا ہے وہ دھرم دہشت گردی سکھاتا ہے۔ اور دیکھیے ذرا، یہ جوزف اسٹالن 15 لاکھ لوگوں کو صرف بھوک سے تڑپا کر مارا تھا۔ اور یاد رکھیں، ایک شخص کا نام ہے ماوزیے تنگ، جس نے 16 ملین لوگوں کو قتل کیا۔ میں پورے ریسرچ، پورے ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، 16 ملین لوگوں کو قتل کیا، لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا کہ وہ دہشت گرد ہے۔ مسولینی، جس نے 4 لاکھ انسانوں کو قتل کیا، وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ یہ دہشت گردی ہے، اس نے دہشت گردی پھیلایا، یہ اس کا مذہب دہشت گرد ہے۔ اور دیکھیے اشوکا، یہ شخص کلنگا کی جنگ میں 1 لاکھ انسانوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا۔ جارج بش امریکی صدر تھا، اس نے تجارتی پابندی لگا کر عراق میں 5 لاکھ بچوں کو صرف بھوک اور پیاس سے تڑپا کر مارا۔ کسی نے بھی نہیں کہا، پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے نہیں کہا جارج بش دہشت گرد ہے یا امریکہ دہشت گرد ہے یا عیسائی مذہب دہشت گرد ہے۔ دنیا میں کسی انسان کے اندر ہمت نہیں ہوئی، اور ایک طرف اسلامی جنگ ہوئی جو کچھ لوگوں کی جانیں گئی اپنے حق کی لڑائی لڑنے کی وجہ سے، تو اسلام بھی اسلام کو بھی دہشت گرد کہا جانے لگا، مسلمان کو بھی کہا جانے لگا۔ اور یاد رکھیں، پہلے جنگ عظیم ورلڈ وار 1 میں، آپ کو پتا ہے ورلڈ وار 1 میں 17 ملین لوگ مرے تھے، 17 ملین لوگوں کی جانیں گئی تھی، اور اس جنگ کی شروعات کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اس کی جو سبب ہے اس جنگ کی، کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہوا، یہ ظلم ہوا، ستم ہوا، کسی نے نہیں کہا، پوری دنیا خاموش رہی۔ دوسری جنگ یعنی ورلڈ وار 2 ہوا، تو اس میں 55 ملین لوگوں کی جانیں گئی۔ اب سوچئے، یہ 55 ملین لوگوں کو مارنے والا مسلمان ملک نہیں تھا، نہ مسلمان کے ہتھیار تھے، نہ مسلمان اس کا سبب تھا، بلکہ غیر مسلم اس کا سبب تھا۔ ہیروشیما ناگاساکی،
जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम फेंका, एटम बम फेंका, और एटम बम फेंकने की सूरत में वहां लोगों को जिंदा जलाया गया, औरतों को जिंदा जलाया गया, दूध पीते बच्चों को जिंदा जलाया गया, माँ के पेट में जो बच्चे थे उन्हें जिंदा जलाया गया। हिरोशिमा नागासाकी में 2 लाख से अधिक लोगों को जलाकर चंद सेकंडों में राख कर दिया। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि यह दहशतगर्दाना हमला है, इसका मजहब दहशतगर्द सिखाता है, और पूरी दुनिया खामोश रही। पूरी दुनिया की नजर सिर्फ मुसलमान और इस्लाम पर है। वियतनाम की जंग में 5 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया। अब सोचिए जरा, वियतनाम की जंग में इस जंग की सबब भी मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, लेकिन पूरी दुनिया इसे दहशतगर्द ही किया। बोसीना की जंग में 5 लाख लोगों की जानें ली गई, 5 लाख लोगों को खत्म कर दिया गया, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि यह भी दहशतगर्द है। इराक में अब तक यहूदी और ईसाइयों ने मिलकर अब तक 20 मिलियन से ज्यादा लोगों की जानें ले ली है, लेकिन किसी ने नहीं कहा यहूदी दहशतगर्दी है, यहूदी का मजहब दहशतगर्द सिखाता है, ईसाई दहशतगर्द है, कभी ने किसी ने नहीं कहा। अब सोचिए जरा, कंबोडिया की जंग में 3 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया, और अफगानिस्तान फिलिस्तीन में आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, अफगानिस्तान और फिलिस्तीन में अब तक लाखों लोगों की जानें ले चुके हैं, लाखों बच्चों को तरफा कर मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, भूख से मारा जा रहा है। पूरी दुनिया खामोश है, पूरी दुनिया, कोई किसी ने कभी नहीं कहा कि यहूदी दहशतगर्द है, वो जुल्म कर रहा है, फिलिस्तीन पर दहशतगर्दाना हमला कर रहा है, किसी ने नहीं कहा। अब सोचिए जरा, इस्लाम के दुश्मन कैसे कहेंगे? बर्मा में लोगों को इस तरह कत्ले आम किया गया कि गली गली सड़क में खून बह रहा था, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि इसका बर्मा में होने वाला कत्ल दहशतगर्दाना हमला है। बर्मा के जिन्होंने हमला किया वह दहशतगर्द है। पूरी दुनिया मंजर देखती रही, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि यह जुल्म है। आपको बताएं, 1995 में भूसेनाई के एक शहर में तमाम भूसेनाई मुसलमानों को जमा किया गया, लगभग 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को जमा किया गया। कोख से बच्चों को छीन कर लाया गया, एक मैदान में रखा गया, और फिर उसके ऊपर एक तरफ से फायरिंग की गई। 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को वहां तरपा कर मारा गया। पूरी दुनिया देखती रह गई, खामोश रही, किसी ने भी नहीं कहा कि मुसलमान पर यह जुल्म हो रहा है, यह दहशतगर्दाना हमला हो रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि तारीख अगर देखेंगे दुनिया की, तो सबसे ज्यादा जुल्म किसी पर हुआ है तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा किसी को मारा गया है तो वो मुसलमान है। सबसे ज्यादा खून बहाया गया है तो वो मुसलमान की बहाया गया है। जरा तो याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कातिल अगर आप देखेंगे तो मुसलमान नहीं, गैर मुसलमान है। दुनिया का सबसे बड़ा जालिम अगर आप देखेंगे तो मुसलमान नहीं, गैर मुसलमान है। इसलिए तारीख को याद रखें, अपने दुश्मनों को जवाब दीजिए कि इस्लाम दहशतगर्द नहीं सिखाता। दहशतगर्द किसने किया है? दुनिया की तारीख उठाकर देखें, इस्लाम कत्ल करना नहीं सिखाता। सबसे बड़ा कातिल कौन है? किसने कितना कत्ल किया है? दुनिया की तारीख उठाकर देखो। एटमी हथियार, जिसको एटम बम कहा जाता है, जिसकी चपेट में 10 किलोमीटर तक तमाम लोग और चीजों को जलाकर राख कर दिया जाए, वो एटमी बम पहले जिसने बनाया वो मुसलमान नहीं था। जौहरी हथियार, जिससे पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाता है, वो किसी मुसलमान ने नहीं बनाया है। यह और बात है कि बाद में मुसलमान बनाए हैं, लेकिन पहले मुसलमान ने नहीं बनाया है। जितने मोहलिक हथियार है, तबाह व बर्बाद करने वाला, ये सारा हथियार पहले मुसलमान ने नहीं बनाया है। इसलिए इस्लाम को दहशतगर्द का मजहब कहने वाले, मुसलमान को दहशतगर्द कहने वाले, पहले दुनिया की तारीख उठाकर देखो, सबसे ज्यादा दहशतगर्द किसने फैलाया, सबसे ज्यादा
بے گناہوں کی جان کس نے لی، سب سے زیادہ خون کس نے بہایا، سب سے زیادہ لوگوں کو قتل کس نے کیا، اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو مسلمان نہ کے برابر ملے گا۔ انشاءاللہ میں آنے والے تیسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمان کو کیوں دہشت گرد کہا گیا اور سب سے بڑا دہشت گردی کون پھیلاتے ہیں۔ السلام